But my God is a gracious God. నా యొక్క దేవుడు కృపగలవాడు. My God is a gracious God. నా దేవుడు కృపగలవాడు. He just leave you like that. అలాగే అతన్ని విడిచిపెట్టలేదు. He started a good work in you. ఆయన నీలో కూడా ఒక మంచి పని మొదలు He పెట్టాడు. wanted to do the good work throughout your life. నీ జీవితాంతం మంచి పని ప్రభు చేయాలనుకుంటున్నాడు. Defeat may pull you down. ఒకవేళ ఓటమి మిమ్మల్ని కిందికి లాగవచ్చు. Depression and dejection may cover your heart and pull you down. కృంగుదల మరియు ఓటమి మీ యొక్క హృదయాన్ని పట్టి మిమ్మల్ని కిందికి లాగవచ్చు. But God never exhausted. కానీ ఎప్పుడు కూడా ఓడిపోవద్దు, అలసిపోవద్దు. Turn to your neighbor and say, God never exhausted. దేవుడు ఎప్పుడు అలసిపోడు అని చెప్పండి మీ పొరుగు వారితో. Come on, tell your friend, God never exhausted. దేవుడు ఎప్పుడు అలసిపోడు అని చెప్పండి. And then tell him, God never exhausted with you. దేవుడు మీతో అలసిపోలేదు అని చెప్పండి. God never exhausted, everybody knows. But God never exhausted with you. దేవుడు అలసిపోయిన సంగతి అందరికీ తెలుసు. ఆయన మీతో అలసిపోలేదని మాత్రము మీరు గ్రహించండి. He sent an angel with a good breakfast. ఒక మంచి భోజనముతో దేవుడు ఏలియా దగ్గరికి దేవదూతను పంపాడు. From the heavenly hotel. పైన ఉన్న హోటల్లో నుంచి భోజనం పంపాడు. Prepared by the pure ghee. మంచి శుద్ధ నెయ్యితో చేయబడ్డ భోజనము. Prepared by the holy angels. పరిశుద్ధ దేవదూతల చేత తయారు చేయబడ్డ భోజనము. He brought a beautiful breakfast and said, Elijah, come on, take దేవదూత your food. ఉదయకాల భోజనం తెచ్చి ఏలియా లే చేయమన్నాడు. He భోజనం woke up, లేచాడు నిద్రలో నుంచి. quickly finished his breakfast. బాగా తినేశాడు తొందరగా. And exactly like you, when your mother calls you for a cup of tea, you pour it in and then sleep. And yes, did the same thing. Elijah like you. మీలాగే అమ్మగారు మీరు మీ అమ్మ మిమ్మల్ని కాఫీ తాగమన్నప్పుడు వెంటనే కాఫీ తాసి అలాగే నిద్రపోయినట్టు మీలాగే మిమ్మల్ని తినేసి నిద్రపోయాడు. Your mom comes with the coffee and says, son, it is 8 o'clock. మీ అమ్మగారు కాఫీ తీసుకొని వచ్చి, కుమారుడా 8 అయ్యింది, It's time for the college. ఇది కాలేజ్కి వెళ్ళే సమయము. He woke up and said, come on, come, give me. మీరు నిద్ర లేచి తొందరగా ఇవ్వు తాగేసి, Pour the coffee కాఫీ తాగేసి and slept again. మళ్ళీ నిద్రపోతారు. What will your mummies do? మీ అమ్మగారు ఏం చేస్తారు అప్పుడు? I will definitely do with my children. I will bring a bucket of water and pour on you. అదే నా పిల్లలైతే లేపినా లేవకపోతే ఒక బకెట్ నిండా నీళ్ళు తెచ్చి పోసేస్తాను వాళ్ళ మీద. But see my God. కానీ నా దేవుణ్ణి చూడండి. He brought fresh food again. Elijah. ఒకసారి భోజనం తెచ్చా. Hallelujah. There is a beautiful Tamil song which I sing often. ఒక మంచి తమిళ పాట నేను ఎప్పుడు పాడుతా ఉంటాను. With an understanding of the great grace of God. దేవుని యొక్క గొప్ప కృప అర్థం చేసుకున్న పాట. కిరుబయే కిరుబయే మారాద నల్ల కిరుబయే కిరుబయే கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை சிகலாம் கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை சோர்ந்து போன நேரத்தில் எல்லாம் என்னை சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே 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 மாறாத நல்ல கிருபையே
உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது, உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. Listen, brothers. He sent again an angel. దేవుడు తన దూతని పంపాడు. When he got a new strength, ఆ యొక్క భోజనం తర్వాత నూతన శక్తి my పొందగానే Bible says Elijah could walk 40 days without food. ఏలియా భోజనం చేయకుండా 40 రోజులు ప్రయాణం చేశాడని బైబిల్ చెప్తుంది. God thought that man has come up from the dust and now he is ready for the battle. దేవుడు ఆ యొక్క మనిషిని మట్టిలో నుంచి లేపిన తర్వాత ఏలియా మరొకసారి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాడు. But కానీ he went in a cave and hid himself. ఒక గుహలోనికి వెళ్లి దాక్కున్నాడు ఏలియా. This Jezebel, she plays a big role. యెజబెలు ఒక ప్రాముఖ్యమైన పాత్రని పోషించేది. Turn to your neighbor. మీ యొక్క పొరుగు వారిని చూసి, A girl can play havoc in your ministry. ఒక ఆడపిల్ల మీ పరిచర్యని పాడు చేసేంత ప్రయత్నం చేస్తుంది. A girl can play a disturbance in your life. మీ జీవితంలో ఒక అమ్మాయి పాడు చేసేంత పని చేస్తుంది. A girl can play chaos in your studies. మీ యొక్క చదువుల్లో కూడా ఒక్క బాలిక అనుమానం రేపుతుంది. Hey, you are not telling. మీరు చెప్పట్లే. You girls are so ready to fight when I come out, you know. ఈ ఆడపిల్ల వాళ్ళు నేను బయటికి వెళ్తే కొట్లాడేంత బలంగా ఉన్నారు. My car is ready. I will ride right away. I నా will. కారు సిద్ధంగా ఉంది, ఇప్పుడే పారిపోతాను. One Jezebel spirit was covering and clenching Elijah the great man. ఒక్క యెజబెలు ఆత్మ ఏలియా లాంటి గొప్ప దైవజనుడిని కృంగదీసేంత గట్టిగా పట్టుకుంది. Then God sent a great wind. అప్పుడు దేవుడు ఒక గొప్ప గాలిని పంపాడంట. Earthquake. ఒక భూకంపం వచ్చింది. Fire. అగ్ని కూడా దిగి వచ్చింది. Nothing moved him. ఏమి జరగలేదు. He asked Elijah, what are you doing here? అప్పుడు అన్నాడు దేవుడు, ఏలియా నీవు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? He was singing the same chorus again and I am the only one in Israel, I am the only one in Israel, I am the only one in Israel, I am the only one in Israel. మళ్ళీ ఏలి అదే పాట పాడుతున్నాడు, నేను ఒక్కనే మిగిలాను, నేను ఒక్కనే మిగిలాను, నేను ఒక్కనే మిగిలానని. Earlier in our gramophone played, you know, there is a big gramophone in which you put a needle and say sing, and if it is a cracked one, it will sing the same song. You are the one. పూర్వకాలం ఒక పెద్ద గ్రామఫోన్ పెట్టినప్పుడు ఒకవేళ ఆ డిస్క్ కనుక మధ్యలో చినిగి ఉంటే అదే మళ్ళీ అది పాడేది. Turn to your neighbor and say, don't be a cracked gramophone plate. మీ పొరుగును చూసి విరిగిపోయిన గ్రామ ప్లేట్ లాగా ఉండకండి చెప్పండి. அண்ணே நல்லாத்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா விழுந்து போயிடுறேன். அண்ணே நல்லாத்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் விழுந்து போயிடுறேன். அண்ணே நல்லாத்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் விழுந்து போயிடுறேன். அண்ணா இதே பாட்டு தான் 10 வருஷமா பாடிக்கிட்டு இருக்கேன். అన్నా మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను కానీ పడిపోతున్నాను, మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నా కానీ పడిపోతున్నాను. ఇదే పాట 10 సంవత్సరాలుగా పాడుతున్నారు కొద్దిమంది. என்ன செய்யணும்னா இருக்குது ஆனா விழுந்து போயிடுறேன். ఏదో చెయ్యాలని ఉంది అయినా పడిపోతున్నాను. Even after seeing lot of great signs from God, Elijah couldn't come up. ఎన్నో గొప్ప సంగతులు సూచనలు దేవుడు చూపించినా ఏలియా మాత్రం ఇంకా పైకి రాలే. God gave him heavenly food. దేవుడు పరలోకపు భోజనాన్ని ఏలియాకి ఇచ్చాడు. God gave him strength to run for 40 days. 40 రోజులు ప్రయాణం చేసే శక్తిని కూడా ప్రభు ఇచ్చారు. God came down to show him signs. దేవుడు అతనికి సూచనలు చూపించలాగా దిగి కూడా వచ్చారు. But there is no change in the attitude of Elijah. కానీ ఏలియా యొక్క స్వభావంలో మార్పు లేదు, కనబడలేదు. Then God said, అప్పుడు దేవుడు అన్నారు, my job is not finished. నా పని పూర్తి కాలేదు. I have started a good work by sending the fire and killing 850 prophets of Baal. నేను పరలోకంలో నుంచి అగ్నిని పంపి ఒక మంచి పని 850 అబద్ధ ప్రవక్తల్ని చంపి మొదలు పెట్టాను. This Elijah has started a good work. ఈ ఏలియా ఒక మంచి పని మొదలు పెట్టాడు. But కానీ it is unfinished. ఆ పని ముగించలేదు. It is unfinished. ముగించలేదు పని. It's not finished yet. పని ఇంకా ముగింపలేదు. Something should be done. ఏదో ఒకటి జరగాలి. I need people. నాకు మనుషులు కావాలి. I need people. నాకు మనుషులు కావాలి. I need people to నాకు finish my మనుషులు job. కావాలి.
దేవుని పని ముగించే మనుషులు కావాలి. There is no meaning going after Elijah. Elijah, come. No. ఏలియా, ఇప్పుడు ఏలియా వెంటబడి రా ఏలియా అని అడగడము ఇంకా ప్రయోజనం ఉండదు. I will do one thing. నేను ఒక పని చేస్తాను. At least do one thing. కనీసం ఒక పని చేయి నాకు. Go and anoint 3 people. నీవు వెళ్ళి 3 అభిషేకించు. Ezekiel, అహజాయేలు, Jehu, యెహూని, Elisha. అలాగే ఎలీషాని. But Elijah was so tired, even in that he didn't do this job. He anointed Elisha. అలసిపోయాడంటే 3 దేవుడు అభిషేకించమని చెప్పినా అది సక్రమంగా పూర్తిగా అతను చేయలేకపోయాడు. Turn to your neighbor, hold his hand and ask, మీ పొరుగు వారిని చూసి చేపట్టుకుని అడగండి, are you so sleepy not at all to be raised? నీవు అంతగా నిద్రపోతున్నావా లేవలేనంత? Come on, young people of Hyderabad, యవనస్తులారా, హైదరాబాదీయులారా, so slumber unable to be wake up. నీవు నిద్ర లేవలేనంత మత్తులో ఉన్నావా? ஐயா எந்திரிக்கவே முடியாதபடி விழுந்து கிடக்குறாயோ. అయ్యో అసలు పైకే లేవలేకుండా కింద పడిపోయావా? என்னால முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லுகிறாயோ. అయ్యో నాతో ఇది జరగదని చెప్తున్నావా? Great men came to Hyderabad. అనేక గొప్ప దైవజనులు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ వచ్చారు. Men were raised in Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనేక మంది గొప్ప దైవజనులు లేపబడ్డారు. To start a great work. ఒక గొప్ప పని ప్రారంభించడానికి. I don't want to name them, you know them. నేను వారి పేర్లు చెప్పను, వారి పేర్లు మీకు ముందే తెలుసు. I know a friend in America, but he is from Andhra. నేను అమెరికాలో ఒక స్నేహితుని ఎరుగుదును, అతను ఆంధ్రా నుంచి వచ్చినవాడు. A man who is equal, thinking he is equal to George Bush. ఎటువంటి మనిషి అంటే జార్జ్ బుష్ తో తాను సమానుడు అని అనుకునే వ్యక్తి. Because he said in the pulpit, only 2 people are having private jet 747. That is, one is George Bush and another is me, and he is from Andhra. ఎందుకంటే అతను పుల్పిట్ మీద నిలబడి చెప్పాడు, ప్రపంచంలో ప్రైవేట్ 747 విమానాలు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరే, ఒకటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జార్జ్ బుష్, రెండవది నేను అని పుల్పిట్ మీద నిలబడి చెప్పాడు అతను. He said, I was eating the skin of the banana in the streets of Orissa. ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో, ఒరిస్సా వీధుల్లో నేను అట్టిపండు తోలు వల్చుకొని తినేవానని చెప్పి చెప్పాడు అతను. I was so amazed to hear the testimony. అతని సాక్ష్యం వింటే నాకే ఆశ్చర్యం కలిగింది. A man who was eating the skin of the banana because he didn't have money to buy the banana, he is raised to have 747 jet. అట్టిపండు కొనుక్కొని తినే స్తోహత్తు లేని ఒక వ్యక్తి అట్టిపండు తోలు తిన్నవాడు, అతను ఎంతగా లేపబడ్డాడంటే పెద్ద విమానం కొనేంతగా దేవుని చేత లేపబడ్డాడు. I thought Andhra will be different. నేను అనుకున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంకా మారిపోతుంది అనుకున్నాను. This man will make Andhra upside down. ఈ మనిషి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని తలకిందులు చేస్తాడు అనుకున్నాను. I thought Tirupati will be closed sooner. నేను అనుకున్నాను తిరుపతి తొందరగా మూసివేయబడుతుంది అనుకున్నాను. That was my dream. అది నేను చూసిన కళ అతని మాటలు విన్నాక. But when I came to Hyderabad, I was asking about the man. నేను హైదరాబాద్ కు వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని గురించి విచారించాను. They were telling me some other story. ఆ వ్యక్తిని గురించి నేను అడిగిన వాళ్ళందరూ వేరే కథలు చెప్పారు. You all know that. మీ అందరికీ ఆ కథలు తెలుసు. God raised mighty men for Andhra. ఆంధ్రా కొరకు గొప్ప మనుషుల్ని దేవుడు లేపాడు. But they were simply finished with money. కానీ వాళ్ళందరూ డబ్బుతో ముగించేసి నిద్రపోతున్నారు, మత్తులో ఉన్నారు. I can name hundreds of people whom I know personally. నేను వ్యక్తిగతంగా తెలుసుకున్న 100 మంది పేర్లు మీకు చెప్పగలను. Now God turned from them and come here in this meeting to look for you to finish the task. అట్టివారి దేవుడు ఈ మీటింగ్ లో చూస్తున్నాడు. That God is exhausted with those guys, great people, mightily used, and he thought they will finish this job. They were satisfied with their belly, they were satisfied with their bank balance, they were satisfied with their bungalows, they were satisfied with their foreign bank accounts, and now God has come down to see you to finish the job.
గొప్ప దేవుని సేవకుల్ని దేవుడు లేపిన తర్వాత వాళ్ళు తమ కడుపుకో తమకో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని అలాగే ఉండిపోయారు కనుక దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు లేపాలని. God is looking for people, those who are already dead for money power, women power, fame power, every power, dead, but want to be zealous for God. దేవుడు ఎట్టి మనుషులు వెతుకుతున్నాడంటే డబ్బుకి కడుపుకి సుఖానికి చచ్చిపోయి కేవలము దేవుని కొరకే ఆసక్తిగా నిలబడగలే ప్రజలు. But I was amazed to see God chosen 3 people. నేను దేవుడు ముగ్గురిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం చూసి విచిత్రపోయాను. Who are they? ఎవరు వాళ్ళు? Who are they? ఎవరు వాళ్ళు? I will show them, then you can understand. ఆ ముగ్గురు ఎటువంటి వాటిలో మీకు చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. The Lord said, దేవుడు అన్నాడు, go and anoint Hazael over Aram or Syria. సిరియా దేశం మీద రాజుగా ఏలియా హజాయేల్ని అభిషేకించండి ప్రభు అన్నారు. He will continue the job. ఈ హజాయేలు నా పని కొనసాగిస్తాడు. Then if he finishes, అతను ముగించినాక raise Jehu. యెహోని లేపు. He will continue the job. యెహో నా పనిని కొనసాగిస్తాడు. And then Elisha, ఆ తర్వాత ఎలీషాని అభిషేకించు. he will finish the remaining job. మిగిలి ఉన్న పనిని ఎలీషా పూర్తి చేసేస్తాడు. Because I have started a cleaning job. ఎందుకంటే నేను శుద్ధీకరించే పనిని మొదలు పెట్టాను. I have started my work in this town. నేను ఈ నగరంలో నా పని మొదలు పెట్టాను. I have started my work in the nation. ఈ దేశంలో నా పని మొదలు పెట్టాను. Who is this Hazael? ఈ హజాయేలు ఎవరు? You may be thinking he must be a great warrior. మీరు అనుకోవచ్చు హజాయేలు గొప్ప యుద్ధ వీరుడని. I want to show you from the word of God. దేవుని వాక్యంలో నుంచి మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. That will give you boldness and courage to rise up. అది మీరు చూసినట్లయితే మీరు పైకి లేచినట్లుగా మీకు ధైర్యము శక్తిని ఇస్తుంది. Turn with me to 2 Kings. రాజుల 2వ గ్రంథానికి నాతో తిప్పండి. Chapter 8. 8వ అధ్యాయము. Let me read 7 and 8. 7-8 వచనాలు చదువుతాను. 2 Kings 8 chapter verse 7 and 8. రాజుల 2వ గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 7-8 వచనాలు. Then Elisha came to Damascus. Now Ben-Hadad king of Aram was sick, and it was told him, saying, the man of God has come here. The king said to Hazael, take a gift in your hand and go to meet the man of God and inquire of the Lord by him, saying, will I recover from this sickness? ఎలీషా దమస్కునకు వచ్చెను. ఆ కాలమున సిరియా రాజైన బెన్హదదు రోగి అయి ఉండి దైవజనుడైన అతడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని తెలుసుకొని హజాయేలుని పిలిచి, నీవు ఒక కానుకను చేత పట్టుకొని దైవజనుడైన అతనిని ఎదుర్కొనబోయి, ఈ రోగము పోయి నేను బాగుపడుదునా లేదా అని అతని ద్వారా యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయమని ఆజ్ఞ ఇచ్చి పంపెను. Listen. వినండి. See, Hazael, he was just a messenger boy. హజాయేలు చూడండి, కేవలము రాజుకి ఒక వర్తమానికుడే. He was a man who is massaging the feet of the king when he was sick. రాజు రోగి అయి ఉన్నప్పుడు రాజుకి కాళ్ళు ఒత్తి పరిచర్య చేసేవాడు హజాయేల్. He was standing next to the king. రాజు పక్కన నిలబడ్డాడు హజాయేల్. The king of Syria, Ben-Hadad, was sick. సిరియా రాజైన బెన్హదదు రోగి అయి ఉన్నాను. He was just massaging the feet of the king. ఆ రోగి అయిన రాజుకి కాళ్ళు ఒత్తి పరిచర్య చేస్తున్నాడు హజాయేలు. King sent this fellow to Elisha the prophet to know the future of him. ఈ రాజైన బెన్హదద్ హజాయేలును ప్రవక్త అయిన ఎలీషా దగ్గరికి పంపాడు, తన భవిష్యత్తును తెలుసుకొని రమ్మని. He was an ordinary messenger boy. ఈ హజాయేలు ఒక సామాన్యమైన వర్తమానీకుడే. But if we read further, అయితే మీరు తర్వాత చదివితే there, when he came to Elisha, Elisha prophesied over him. ఎలీషా దగ్గరికి హజాయేలు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రవక్త హజాయేలును చూసి ప్రవచించాడు. Elisha said, you are going to be king of Syria. ఎలీషా అన్నాడు, నీవు సిరియా దేశానికి రాజు అవుతావు. You are going to kill the people in Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను నీవు చంపుతావు. You are the tool in the hands of God. దేవుని చేతిలో నీవు ఒక పనిముట్టు. You are going to clean the land of Israel. ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని శుద్ధీకరిస్తావు. When a prophecy comes like you on you, what would you be say? ఇటువంటి ఒక ప్రవచనం మీ మీదకి వస్తే మీరేమంటారు? If somebody will lay your hands upon Xavier and say, you are going to be the chief minister of Andhra Pradesh. ఎవరైనా నా మీద చేయి పెట్టేసి నీవు ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చీఫ్ మినిస్టర్ అవుతానని ప్రవచనం చెప్తే I don't know what he will think.
నేనేమనుకుంటానో నాకు తెలియదు కానీ what you will think? మీరేమనుకుంటారు? If somebody comes and put your hand upon you and say, instead of Lakshmi Rama Rao, you are going to be the queen. ఒకవేళ ఎవరో మీ మీద చేయబట్టి లక్ష్మీ రామారావుకు బదులుగా మీరు రాణి అవుతారని చెప్తే మీరేం చేస్తారు? What would be your reaction? దానికి మీ ప్రతిస్పందన ఎట్లా ఉంటుంది? What would you say? ఏం చెప్తారు మీరు? If I were there, I will say, let it happen, Lord. ఒకవేళ నేను అక్కడ ఉంటే ప్రభువా జరుగును గాక అంటాను. Let it happen. I am a worthy man to be a chief minister. నేను అంటాను ప్రభువా నేను యోగ్యున్నే చీఫ్ మినిస్టర్ కావడానికి జరుగును గాక. But I want to tell you what was the statement of that man. అయితే నేను హజాయేలు ఎలీషా ప్రవచనానికి ఎలా ప్రతిస్పందించాడో మీకు చదివి చూపిస్తాను. Verse 13. 13వ వచనం. Hazael said, but what is your servant who is but a dog? అందుకు హజాయేలు కుక్క వంటి వాడనగు నీ దాసుడనైన నేను ఇంత కార్యము చేయుటకు ఎంతటి వాడను? What does he think about himself? హజాయేలు తన గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు? Dog is a very horrible term. Let me call. I am just a puppy and God is, let me put it in a gentle way. I am just a puppy and God wants to make me a king. కుక్క చాలా దూరము. హజాయేలు చెప్పేది మన భాషలో చెప్పుకుందాము, నేను కేవలం కుక్క పిల్లనే, దేవుడు నన్ను రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నారా? In his own sight, he is insignificant. హజాయేలు తన సొంత దృష్టిలో ప్రాముఖ్యత లేని వ్యక్తి. It's not out of humility. అది ఏదో తగ్గింపు చూపించేది కాదు. It is out of inferiority. అది తన నిమిత్తమైన ఒక చిన్న ఉద్దేశాన్ని బట్టి. Turn to your neighbor. మీ యొక్క పొరుగు వారిని చూడండి. Turn to your neighbor and hold the hands. మీ పక్కవారి చేయి పట్టుకోండి. మీ పక్కవారి చేయి. Are you dying because of inferiority? మీరు మీ గురించి తక్కువగా యోచించి చచ్చిపోతున్నారా? Come on, are you dying because of inferiority? మిమ్మల్ని గురించి మీరే తక్కువగా యోచించి చచ్చిపోతున్నారా? Hallelujah! Hallelujah! The anointing makes the difference, sir. Hallelujah! అభిషేకము మీదకి వచ్చి బలపరుస్తుంది. అభిషేకమే వ్యత్యాసము తీసుకొని వస్తుంది. Now the prophet Elijah's oil is upon Hazael and he goes forth and become a king over Israel. ఏలియా ప్రవక్త యొక్క నూనె హజాయేలు మీద పోసి అభిషేకించాడు. Listen. You may be thinking, I am also like a dog. మీరు అనుకోవచ్చు నేను కూడా కుక్క లాంటి వాడినే. The only animal in the whole universe is dog who vomits and eats back. ఈ ప్రపంచంలోనే కుక్క వాంతికి చేసి ఆ వాంతికి మళ్ళీ తింటది. There are so many young people are saying, Anna, எங்க கதையே சொல்றீங்களே, நாங்க தான் உடுவோம் எடுத்துக்குவோம் கக்குவோம் தின்னுருவோம். మీలో కొద్దిమంది అంటున్నారు, అన్నా మీరు మా కథనే చెప్తున్నారే, మేము కక్కుతాము మళ్ళీ తింటాము. If I go to a meeting, I leave that boy, I wanted to forget her, but after some time when he sends an SMS, then I go back. నేను ఏదైనా ఒక మీటింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత వాక్యం విన్నాక ఆ అబ్బాయిని వదులుకోవాలనుకుంటాను కానీ కొంతసేపటికి వాడు SMS పంపితే మళ్ళీ. Sister, you are here. I know and you know whom I am talking about. సిస్టర్, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, నేను ఎవరిని గురించి మాట్లాడుతున్నానో నీకు తెలుసని నాకు తెలుసు. In one powerful meeting you decide, no, I will leave all this relationship, all these bad links. He is a smoker, he is a Hindu, but I am a believer and how can I change him? I want to leave him. But when he comes in the office and he say, hey, and then you are also, everything is forgotten. ఒక మంచి గొప్ప సభలో వాక్యం విన్నాక ఈ యొక్క తాగేవానితో నాకు సంబంధం వద్దు, మానుకుంటానని చెప్పి మానుకున్నావు, కానీ మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి హాయ్ అనగానే హాయ్. And the young people may be thinking, now no more love and sex and all these things. Now I will talk about Bible, Jesus, no sex, no Bible. ఒకవేళ యవనస్తులు ఇప్పుడు ఈ వాక్యం విన్నాక ఇంకా యవన ఆశలు వద్దు, యవన సెక్స్ వద్దు అనుకోవచ్చు, ఇంకా యేసు ప్రార్థన. And the tea shop, when you sit with your friends, ఒకవేళ చాయ్ తాగే దుకాణంలో మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూర్చుంటే, when you are sipping the Pepsi, మీరు ఆ పెప్సీ తాగేటప్పుడు they పారడా లుక్కుడా చూడు ఒక విసురు
I'm talking your language, huh? మీ భాష నాకు వచ్చేస్తుంది. I'm also only 16. You నేను must కూడా understand. 16 ఏళ్ల ప్రాయం గలవాడిని. I'm not 61, I'm 16. 61 వయసు గలవాడిని కాదు, 16 ఏళ్ల వయసు గలవాడిని. The hippu parda, hippu. ఆ యొక్క హిప్పు చూడు, హిప్పు Sippu uttiti hippu parda. హిప్పు వదిలేసి హిప్పు చూడు అంటున్నాడు. Then the dog which vomits eat back. వాంతికి చేసిన కుక్క వాంతికి చేసింది మళ్ళీ No, no Bible, no prayer, is only sex. ఇప్పుడు బైబిల్ వద్దు, ప్రార్థన వద్దు, కేవలం లైంగికపరమైన సెక్స్ లే. Are you living a life of a dog? మీరు ఒక కుక్కలాగా వాంతికి చేసింది మళ్ళీ తింటున్నారా? Telling yourself, I'm living like a dog. నేను కుక్కలాగా జీవిస్తున్నానని అలా మీతో మీరే అనుకుంటున్నారు. Eating what I have vomited. నేను వాంతికి చేసిందే మళ్ళీ తింటున్నానా కుక్కలాగా? That is why you are inactive. అందుకే నీవు చురుగ్గా లేవు. That's why you are unable to go. అందుకని నీవు దేవుని పనిలో ముందుకు సాగలేకపోతున్నావు. That is why you fail to understand the purpose. అందుకని ఆ ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవా ఓటమి పొందావు. That's why you are unable to honor your commitment. అందుకని నువ్వు చేసిన తీర్మానాన్ని గణపరచలేకపోతున్నావు. But the word of Elisha, the word of Elisha became an anointing on Hazael. ఎలీషా ప్రవక్త యొక్క మాటలు హజాయేలు మీద ఒక అభిషేకముగా దిగాయి. Even though it is not recorded, but I believe because God asked Elijah to anoint Ezekiel over king of Syria, and Elisha should have done that. రాయబడలేదు కానీ ఏలియాతో చెప్పిన ప్రకారము సిరియా దేశం మీద హజాయేలు రాజుగా అభిషేకించమన్న మాట ఎలీషా ద్వారా పూర్తయింది. Turn to your neighbor and say, anointing makes a difference. మీ పక్కవారిని చూసి చెప్పండి, అభిషేకము వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. Anointing makes a difference. అభిషేకం వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. Anointing with an understanding makes a difference. అభిషేకము అర్థ సహితంగా వ్యత్యాసము తీసుకొని వస్తుంది. Let me tell it again. మరొకసారి చెప్పనివ్వండి. It's not only anointing. అభిషేకం మాత్రమే కాదు, Anointing with the understanding makes a difference. అభిషేకము అర్థ సహితమైనది వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. I know a person in my district. నా యొక్క జిల్లాలో ఒక వ్యక్తిని నేను ఎరుగుదును. When he receives the anointing, he climbs half of the palmera tree. అతడు అభిషేకం పొందినప్పుడు ఒక చెట్టును సగం వరకు ఎక్కేస్తాడు. Whenever they will pray in a very big place, ఒక ఖాళీ ప్రాంతంలో అందరూ గుమికూడి ప్రార్థన చేస్తారు. where lot of palmera trees will be there. ఆ అనేకమైన చెట్లున్న ప్రాంతంలో When this fellow gets anointing of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అభిషేకం ఈ వ్యక్తి పొందినప్పుడు he climbed the palmera tree, half a tree. అతడు ఒక చెట్టుని దాదాపు సగం ఎక్కేస్తాడు. We doesn't know how to run, so we call it fire service engine, and then ఎక్కిన వాడు దిగడమే తెలియదు కాబట్టి ఫైర్ ఇంజిన్ పిలిస్తే వాళ్ళు దింపేవాళ్ళు. I am not talking about that anointing which is climbing the palmera tree. నేను ఒక చెట్టును ఎక్కే అభిషేకాన్ని గురించి మాట్లాడట్లేదు. I am talking about the anointing with an understanding why God anointed me. అభిషేకముతో నన్ను ప్రభు ఎందుకు నింపాడనే అర్థాన్ని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాడు. అది అర్థం చేసుకోవాలి. Turn to your neighbor. మీ పక్కన వారిని చూడండి. Why do you need anointing? ఎందుకు నీకు అభిషేకం అవసరం? Come on, ask. అడగండి. ఎందుకు నీకు అభిషేకం Why అవసరం? do you need anointing? ఎందుకు నీకు అభిషేకం అవసరం? If you say, I want to fulfill the purpose, దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికైతే and the anointing will flow. ఆ యొక్క అభిషేకం ప్రవహిస్తుంది. Raja, பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. ராஜா பிரசன்னம் போதுமையா, எப்போதும் எனக்கு போதுமையா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், ஆஹா பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம். உலகம் எல்லாம் மாயையா, உலகம் எல்லாம் மாயையா. உம்மன்பொண்டே போதுமையா, உம்மன்பொண்டே போதுமையா. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம், ஆஹா பிரசன்னம் பிரசன்னம்
దేవ ప్రసన్నం. Let me show the second person. రెండో వ్యక్తిని చూపించనివ్వండి. The choice of the Lord. దేవుని యొక్క కోరిక. Turn with me to the 9th chapter, 2 Kings. రాజుల 2వ గ్రంథము 9వ అధ్యాయము. Here God wanted to choose another person called Jehu. యెహూ అనే రెండో వ్యక్తిని దేవుడు కోరుకున్నారు. And Elisha sent a prophet with an oil. ఎలీషా ఒక ప్రవక్తని నూనె ఇచ్చి పంపించాడు. And he was sitting with his friends. అతను తన స్నేహితులతో కూడా కూర్చొని ఉండగా. Who are they? ఆ స్నేహితులు ఎవరు? Who are they? ఆ స్నేహితులు ఎవరు? In whose company Jehu was? యెహూ ఎవరితో కూడా సహవాసంలో ఉన్నాడు? Turn with me to 9th chapter and then 11, 12 and 13. 11, 12 వచనాలు రాజుల 2వ గ్రంథము 9వ అధ్యాయం. Friends, see that words very clearly. స్నేహితులారా ఆ యొక్క వాక్యాన్ని స్పష్టంగా చూడండి. Let me read the 11th verse. 11వ వచనం చదువుతున్నా. Now Jehu came out to the servants of his master, and then one said to him, is all well? Why did this mad fellow come to you? And he said to them, you know very well the man and his talk. యెహూ బయలుదేరి తన యజమానుని సేవకుల యొద్దకు రాగా ఒకడు, ఏమి సంభవించినది? ఆ వెర్రివాడు నీ యొద్దకు వచ్చిన హేతువేమని అతన్ని అడుగగా అతడు, వానిని వాని మాటలు మీరు ఎరిగే ఉన్నారని చెప్పెను. Friends, Jehu was sitting in the company of people, those who do not have any respect for servants of God. దేవుని యొక్క సేవకుల నిమిత్తమై ఎటువంటి మర్యాద లేని మనుషుల మధ్య యెహూ కూర్చున్నాడు. స్నేహితులారా, They think all servants of God are mad people. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే దేవుని సేవకులైన ప్రతివారు పిచ్చివారు అనుకుంటారు. And not only they said they are mad, but they say in the 12th verse, they said it is a lie. దేవుని సేవకులు కేవలం వెర్రివారు మాత్రమే అని వారు అనుకోవట్లేదు, కానీ దేవుని సేవకులు చెప్పినవి అబద్ధాలను కూడా అనుకుంటారు అట్టి ప్రజలు. In your college, మీ యొక్క కాలేజీలో, in your workplace, మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్న స్థలంలో, in your family, మీ యొక్క కుటుంబంలో people may be treating the servants of God as fools, mad people and liars. Let me tell it again. మరొకసారి నన్ను చెప్పనివ్వండి. You are in a company of people, those who do not have any respect for the service of the Lord. మీరు ఎటువంటి మనుషులతో సహవాసం చేస్తున్నారంటే దేవుని పని విషయమై, దేవుని సేవకుల విషయమై అస్సలు మర్యాద లేని వ్యక్తులు. Jehu was sitting in a company of people, those who consider the prophets as mad people. యెహూ ఎటువంటి వారి మధ్య కూర్చుంటే నేను పోయి అంగ పోయినాడు కత్ర ఏ పోరా వాళ్ళేదో పిచ్చి పట్టి అరుస్తున్నారంటే నువ్వు కూడా వాళ్ళ మధ్యకెళ్ళి అరుస్తున్నావేంటి? అరే ఫిల్మ్ వాటరా నేను పోయి వాటర్ అక్కడ ఏదో వాళ్ళు సినిమా చూపిస్తున్నారు సేవకులు అని చెప్పి అది కూడా నువ్వు కూడా చూసేదాన్ని నడిపిస్తున్నావు. You may be thinking I am in a bad company, but you are unable to leave. You are in a bad company, but you are unable to leave. నీవు ఒకవేళ చెడ్డ సహవాసంలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ దాన్ని విడవలేకపోతున్నావేమో. Because they are your classmates. ఎందుకంటే వాళ్ళు నీ తోటి విద్యార్థులు, చదువుకునేవాళ్ళు. They are your friends from the beginning. మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళు మీ స్నేహితులై ఉండవచ్చు. And you need their help. నీకు వారి సహాయం అవసరమేమో. You need their assistance. నీవు వారి యొక్క సహాయం They are కోరుతున్నావు. unable to come out of their company, those who don't have any respect for the service of the Lord. దేవుని సేవకులంటే మర్యాద లేని వ్యక్తుల మధ్య లో నుండి నీవు బయటికి రాలేకపోతున్నావు. People may come and tell Wesley, you are good singer. You go to cinema field, make money. Why you are singing for the Lord? And these people don't give good money. ఇక్కడున్న పాటలు పాడే వెసిల్తో ఎవరైనా చెప్పవచ్చు, నీవు మంచి సింగరు, నీవు వెళ్ళి ఎందుకు ఆ యొక్క సింగింగ్ గిఫ్ట్ ద్వారా డబ్బులు చేసుకుంటావు, అనవసరంగా ఈ వ్యక్తులతో కలిసి ఉన్నావేమో అని. If you play drums well, ఆ డ్రమ్లు వాయించే మంచి, you get a great opportunity with that orchestra, this orchestra, where you can drink and play. People will put notes after notes on you. నీకు మంచిగా డ్రమ్ కూడా తలంత్ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్యాంగ్ లోనో లేకపోతే ఈ ఆర్కెస్ట్రాలోనో కలిసిపో, వాళ్ళు బాగా నీకు డబ్బులు ఇస్తారు, మంచిగా నీకు అలవాటు చేస్తారని చెప్పవచ్చు. And you go to play in the Christian meeting, and what they sing? And when you are playing for such people, you must play. You are a rock player, man. You can shake the rocks by play. What are you doing? ఇంట్లో మంచి తలాంతు పెట్టుకొని క్రైస్తవ భక్తి గీతాలు పాడడానికి వెళ్తామంటే అక్కడ వాళ్ళు ఏం పాడతారు? తారారే అని పాడతారు. నీకున్న రాక్ మ్యూజిక్ కి రాళ్లే కరిగిపోతాయని చెప్పవచ్చు మీతో. Friends, స్నేహితులారా,
Friends, స్నేహితులారా, Jehu was exactly in the company of such people. యెహూకు ఎటువంటి స్నేహితులు అంటే ఇట్టివారే. He was serving King Agab just for money. కేవలం డబ్బు కొరకు హారాబు రాజుని అతను సేవించాడు. But when the Lord's anointing was poured on him, ఆ దేవుని అభిషేకము అతని మీద పోయబడినప్పుడు he said to his friends, ఆయన యెహూ తన స్నేహితులతో చెప్పాడు, that man came and anointed me with the oil to be a king over Israel. ఆ మనిషి వచ్చి నన్ను నూనెతో అభిషేకించాడు, ఇశ్రాయేలు మీద నేను రాజుగా ఉండినట్లుగా. Fear gripped the hearts of the friends. ఆ యొక్క స్నేహితులకి ఆ మాట చెప్పగానే Fear gripped the hearts of the friends. భయం వేసింది వారి హృదయాలకి. Those were nullifying and mocking at his statements. అతని యొక్క వాక్యాలు విని అన్ని కూడా ఒట్టు అని చెప్పిన వాళ్ళు Remove their shirts and put it on the steps. వారి యొక్క వస్త్రాలు విప్పి అతని ముందు పారవేసి He is king. రాజు అని పొగడారు. Your anointing can change your situation. మీ అభిషేకము మీ స్నేహితులని మార్చవచ్చు. Your anointing can transform your friend circle. మీ యొక్క స్నేహితులని మీరు పొందిన అభిషేకమే రూపాంతరపరుస్తుంది. Your anointing can influence them too, so that they can also join your purpose. మీ అభిషేకము వారిని కూడా ప్రేరేపించి మీతో పాటు వారు దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చేలాగా చేయవచ్చును. I want to tell you, మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను, before coming to the Lord, దేవుని యొద్దకు రాకముందు I was a mocker. నేను అందరిని కూడా వెక్కిరించేవాడిని. I mock at everyone. నేను అందరినీ వెక్కిరించాను. I mock at my teacher. నా యొక్క విద్య నేర్పించే అధ్యాపకుల్ని వెక్కిరించాను. I mock at my principal. నా యొక్క ప్రిన్సిపల్ ని వెక్కిరించాను. And I mock at people on the road. రోడ్డు మీద వెళ్లే మనుషుల్ని వెక్కిరించేవాడిని. And all the time I used to have 10 people around me, because I am mocking and they are laughing. ఎందుకంటే ఎప్పుడు నా చుట్టూ 10 మంది ఉండేవాళ్ళు. నేను వెక్కిరిస్తా ఉంటే వాళ్ళు నాతో కలిసి నవ్వేవారు. I was mocker. నేను వెక్కిరించేవాడిని ప్రభు దగ్గరికి రాకముందు. But when the day came and the Lord anointed me, అయితే ఆ రోజు వచ్చింది, దేవుడు నన్ను అభిషేకించిన ఆ రోజు. my friends and my family people started fearing. నా స్నేహితులు నా యొక్క కుటుంబీకులు నన్ను చూసి భయపడటం మొదలు పెట్టారు. supporting my ministry. ఆ తర్వాత నా పరిచర్యను కూడా వాళ్ళు సహాయపడ్డారు. Now when I was 26, going for the ministry as a missionary, even 65, 70-year-old people never sat on their chair when I am in the room. 26 ఏళ్ల వయసులో నేను సువార్త ప్రయాణం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు 65 ఏళ్ల వయసు గల వారు నన్ను చూసి కుర్చీ మీద కూర్చోలేదు, లేచి నిలబడేవారు. It was me who begged them to sit. నేనే వాళ్ళని అయ్యా నిలబడకండి, కూర్చోండి అని బతిమిలాడేవాడిని. Elderly people said, how come we sit before you? అంత వయసు గల వాళ్ళు నీ ఎదుట మేము ఎలా? అభిషేకం వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. Anointing makes the difference. అభిషేకం వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. Anointing makes the difference. అభిషేకం వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. But I want to repeat it again. Anointing after understanding the purpose makes the difference. అభిషేకము దేవుని చిత్తము మీరు గ్రహించిన తర్వాతనే వ్యత్యాసం తీసుకొని వస్తుంది. See the third person. మూడవ వ్యక్తిని చూడండి. The first person was thinking that he is a dog. మొదటి వ్యక్తి తాను ఒక కుక్కగా భావించాడు. Second person was in the company of mockers. రెండో వ్యక్తి యెహూ వెక్కిరించే స్నేహితుల మధ్య ఉన్నాడు. Third, Elisha. మూడవదిగా ఎలీషా. Turn with me to the 19th chapter again, 1 Kings 19th chapter. రాజుల మొదటి గ్రంథము 19వ అధ్యాయానికి మళ్ళీ వద్దాం. In the 19th verse. 19 రాజుల మొదటి గ్రంథం. So Elijah departed from there and found Elisha the son of Shaphat, while he was plowing with 12 pairs of oxen before him, and he with the 12th. ఏలియా చెట్టు నుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనున్న 12 అరకల ఎడ్ల చేత దున్నించుచు 12వ అరక తాను తోలుచుండెను. Listen. వినండి. Who was Elisha? ఎలీషా ఎవరు? He was having 12 pairs of oxen plowing the ground. అతనికి 12 దుక్కిటెద్దులు ఉండేవి. భూమి చేసేవి. He was in the 12th. 12వ దుక్కిటెద్దులో అతను తోలుతూ ఉన్నాడు. Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? The strong man will put his strength and plow the ground. It is hard. బలవంతుడైన వాడు భూమిని దున్నేటప్పుడు బలమంతా వేసి దున్నుతాడు భూమిని. Because 3 years there was no rain.
ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాలు వర్షం పడలే. The ground becomes so solid. ఈ యొక్క భూమి వర్షం లేనందుకు గట్టిగా అయిపోయింది. So the first man was a very strong man, putting all the strength. మొదటి 2 ఎడ్లు తోలుచు దున్నుతున్నవాడు బలమైన వాడే, బలమంతా పెట్టి దున్నుచున్నాడు. The second man was weak. రెండవ వాడు కొంచెం బలహీనుడు. The third man was further weak. మూడవ వాడు ఇంకా కొంచెం బలహీనుడు. A 12th man was just moving. 12వ వ్యక్తి Everybody has done the job, he is just following. 12వ వ్యక్తి అందరూ దున్నారు కదా అని చెప్పి కేవలం వెంబడిస్తున్నాడు అంతే. He is the weakest fellow. 12వ వ్యక్తి చాలా బలహీనుడు. But God chose the weakest. దేవుడు బలహీనులని Hallelujah. Are you weak? నీవు బలహీనుడవా? In your decision, నీ యొక్క తీర్మానంలో, your physical structure, నీ యొక్క శరీర సంబంధమైన in చూపులో, your talents, నీ యొక్క తలాంతులలో, are you weak in your memory? నీ యొక్క జ్ఞాపకశక్తిలో నీవు బలహీనుడవా? Are you weak in your character? నీ యొక్క స్వభావంలో బలహీనుడవా? I want to tell you. నేను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I want to tell you. నేను చెప్తున్నాను, God's purpose can be fulfilled through you. దేవుని యొక్క చిత్తం బలహీనుడమైన నీ ద్వారా నెరవేరుతుంది. Turn to your neighbor. మీ పక్కన వాడిని చూడండి. Every weak person will say, I am strong. ప్రతి బలహీనుడు అంటాడు, నేను బలవంతుడను. But you will be strong when you join yourself in the purpose of God. మీరు ఎప్పుడు బలవంతులు అవుతారంటే దేవుని చిత్తములో మీరు వచ్చినప్పుడు. If you don't understand the purpose of God, దేవుని చిత్తము మీరు అర్థం చేసుకోకపోతే, then you will go only to the gym to make your body strong. మీరు మీ శరీరాన్ని బలపరచుకోవడానికి, ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి జిమ్ కి మాత్రమే వెళ్తారు. And then you'll make your muscles stronger. మీ కండరాలు కొంచెం బలపడతాయి. I was talking with my third son today. ఈ రోజు నా 3వ కుమారునితో మాట్లాడుతున్నాను. And he reached today from Madras. మెడ్రాస్ నుంచి ఈ రోజు హైదరాబాద్ కు వచ్చాడు. My other 2 sons are also in Madras. నా యొక్క ఇద్దరు మిగతా కొడుకులు కూడా మెడ్రాస్ లో ఉన్నారు. I have a second son. నాకు రెండవ కుమారుడు. He is a very handsome boy. చాలా అందగాడు. And he is a bodybuilder too. అతడు ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీని మంచిగా పోషించేవాడు. And I asked my son, నా కొడుకుని అడిగాను, how is my second son doing? మీ అన్న నా రెండవ కుమారుడు ఎలా ఉన్నాడు అని అడిగాను. He said, Daddy, he goes to the gym, that's why his pressure goes up and he is getting irritated with everybody. నాన్న జిమ్ కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు కాబట్టి బాగా ఒత్తిడి వస్తుంది, ఆ ప్రతాపం అంతా మా మీద చూపిస్తాడు అన్నాడు. Even if you touch him, he is getting right. అతన్ని ముట్టుకుంటే కూడా అంటాడు. That is what they have shown you here in the skit. అదే వాళ్ళు ఇక్కడ స్కిట్ లో ఇంతకు ముందు అబ్బాయిలు మీకు చూపించారు. When an interview person come and touch, say, hey, don't touch. ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి వచ్చి ముట్టుకుంటే ముట్టద్దు. The body is under construction. ఈ బాడీ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది. It's under construction. ఈ బాడీ ఖేద్ hai, danger. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. Construction. ప్రమాదకరం. But if you want to be strong, నీవు బలవంతుడుగా ఉండాలనుకుంటే only one thing. ఒక్కటే సంగతి. Only one thing. Join the purpose of God in your life. దేవుని చిత్తాన్ని మీ జీవితంలో నెరవేర్చండి. God has asked me to choose some of you for a greater purpose. ఆ గొప్ప దేవుని చిత్తం కొరకై ప్రభువు నన్ను మీలో కొద్ది మందిని ఎన్నుకోమన్నాడు. When I was praying in my room all alone, నా యొక్క రూమ్ లో ఒంటరిగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, for this meeting, ఈ మీటింగ్ కొరకు the Lord said, ప్రభు అన్నాడు, I am going to make use of some weaklings. నేను బలహీనులైన వారిని బలంగా వాడుకోబోతున్నాను అన్నాడు. I am going to make some people, those who are living in a bad company, చెడ్డ స్నేహితుల మధ్య నివసించే కొద్ది మందిని నేను బలముగా వాడుకోబోతున్నాను ప్రభు అన్నాడు. I am going to use some people, those who are having a very low esteem about themselves. తమ దృష్టిలో తామే చాలా చిన్నవారైన ప్రజల్ని నేను బలముగా వాడుకోబోతున్నానని ప్రభు అన్నాడు. The great purpose of Jesus Christ, which was started on the cross, hasn't been finished yet. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా శిలువలో ప్రారంభించిన ఆ దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన చిత్తము ఇంకా ముగించలేదు. God raised great people in Andhra Pradesh. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దేవుడు గొప్ప సేవకుల్ని లేపాడు. In Tamil Nadu. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కూడా. But they are away from the scene now. అయితే ఇప్పుడు వారు దేవుని యొక్క ఈ ప్రణాళికలో నుంచి సీన్ లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. లేదు కనబడట్లే. It is your time. ఇప్పుడు ఇది మీ సమయం. It is your time. మీ సమయం. It is your time. మీ సమయం. Rise up. లేవండి. I have crossed 60. నేను 60 ఏళ్లు దాటాను. Now it is your time. ఇప్పుడు ఇది మీ సమయం. As the young kid in quiet said,
What is the use of teaching a man who crossed 60? నేను మీకు ముందుగా చెప్పాను, ఆ 7 ఏళ్ల అబ్బాయి నాతో అన్నాడు, 60 ఏళ్లు దాటిన నీకు నేర్పించి ప్రయోజనం ఏంటి? I am talking to you very, very much in the prime age. నేను మీతో మీ యొక్క చక్కని మంచి వయసులో మాట్లాడుతున్నాను. If you say no, మీరు ఒకవేళ లేదు అంటే, if you say no, మీరు ఒకవేళ లేదు అంటే my God will be disappointed. నా దేవుడు నిరుత్సాహపడతాడు. If you say this is not me, మీరు ఒకవేళ ఇది నాకు కాదు, ఇది నేను కాదు అంటే God will be disappointed. నా దేవుడు నిరుత్సాహపడతాడు. I finish in 2 minutes by telling my testimony. 2 నిమిషాల్లో నా సాక్ష్యాన్ని చెప్పి ముగిస్తాను. The Lord showed me Bihar. దేవుడు నాకు బీహార్ రాష్ట్రాన్ని చూపెట్టారు. I said, no Lord, it's not me. నేను అన్నాను, లేదు ప్రభువా, బీహార్కి నేను కాదు అన్నాను. I was working as a tool designer. నేను టూల్ డిజైనర్ గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడిని. I was getting a good salary. నాకు మంచి జీతం వచ్చేది ఆ రోజుల్లో. I said, Lord, I give money for 2 people. ఎలాగైనా సరే ప్రభువా, నా జీతంలో 2 మిషనరీలకు నేను సహాయం చేస్తాను అన్నాను. Send them. వాళ్ళని పంపించు అన్నాను. The Lord said, no, I want you. ప్రభు అన్నాడు, వాళ్ళిద్దరు కాదు, నీవు వెళ్ళాలి అన్నాడు. There was a regular fight between me and my God for 1.5 years. 1.5 సంవత్సరం వరకు నాకు నా దేవునికి బీహార్ లో సువార్త విషయమై పోరాటం జరుగుతూనే ఉండేది. At last, చివర్లో, to put the story short, నేను నా కథను తొందరగా ముగించడానికి I was in a meeting in Madras. నేను ఒక మెడ్రాస్ లో ఒక మీటింగ్ లో ఉన్నాను. There was 1,000 people. ఒక 1000 మంది కంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు ప్రజలు. And I was in the serving squad giving food. నేను ఆ మీటింగ్ కు వచ్చిన వారికి భోజన వసతులు ఏర్పాటు చేసే దాంట్లో ఉన్నాను. I was not attending the meetings. నేను మీటింగ్ లో కూర్చోలేదు గాని భోజన వసతులు చూసుకునేవాడిని. It was a 3 days camp. అది 3 రోజుల సభలు. 2 days meetings were over. 2 రోజుల సభలు అయిపోయాయి. అప్పటికి At the end of the 3rd meal, 3వ రోజున చివరి సభలో I was exhausted. నేను ఆ యొక్క భోజన వసతులు చేసి అలసిపోయాను. It was 10 o'clock in the night. రాత్రి 10 గంటల సమయం. I was walking in a small football ground. నేను ఒక చిన్న ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లో పనిచేస్తున్నాను. My back was aching. నా యొక్క నడుము నొప్పిగా ఉండింది. I was not praying, I was not singing. నేను పాటలు పాడుతుండేవాడిని కాదు. ఆ నొప్పిలో ప్రార్థన కూడా చేయలేదు. But I saw a vision. ఒక దర్శనం నాకు చూపించాడు I ప్రభు. was standing and saw that big thing. నిలబడ్డప్పుడు ఒక పెద్ద దర్శనాన్ని చూశాను. In such a big letter, October 13th. It was written. నా దర్శనంలో అక్టోబర్ 13 అని మాత్రం కనబడింది. I said, Lord, what is going to happen? అక్టోబర్ 13న ప్రభు ఏం జరుగుతుంది అన్నాను. The Lord said, resign your job and go. ప్రభు అన్నాడు, నీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ఎల్లు బీహార్కి అన్నాడు. I said, no. నేను అన్నాను, లేదు. I laughed at it. నేను ఆ I said, my chief engineer will not leave me. నా చీఫ్ ఇంజనీర్ నన్ను విడువరయ్యా My అన్నాను. parents will not leave me. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడువరు అన్నాను. But when I said that, ఆ మాట నేను చెప్పినప్పుడు all of a sudden, అకస్మాత్తుగా those letters vanished. ఆ అక్టోబర్ 13 అనే మాటలు మాయమైపోయాయి. I saw 2 beautiful eyes. ఒక 2 అందమైన కళ్ళను చూశాను. And tears rolled down from that. ఆ 2 కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు కారుతానే ఉన్నాయి. Fell on me. ఆ యొక్క కంటి నీరు నా మీద పడ్డాయి. I heard an audible voice. మొదటిసారి నా చెవిలో ఒక స్పష్టమైన స్వరం విన్నాను. Son, కుమారుడా, if you don't go, నీవు వెళ్ళకపోతే I have none. నాకెవ్వరూ లేరు. Son, కుమారుడా, if you don't go, నీవు వెళ్ళకపోతే I have none. నాకెవ్వరూ లేరు. I fell flat. నేను అలాగే పడిపోయాను, Wept. ఏడ్చాను. Said, here I am. అన్నాను, ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. I left my job నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాను. without knowing the language, ఆ బీహార్ లో నాకు భాష తెలియక, without knowing any technology, ఆ బీహార్ లో ఏ టెక్నాలజీ ఉందో తెలియక, knowing any theology, ఏ థియాలజీ తెలియకుండా, without knowing anybody. అక్కడ ఎవ్వరు కూడా తెలియకుండా I took a train to Bihar. నేను బీహార్కి వెళ్ళి ఒక ట్రైన్ ఎక్కాను. My God is so faithful to me. నా యొక్క దేవుడు నమ్మకస్తుడు. He raised an army of people with me in Bihar. ఈ రోజున నాతో నిలబడడానికి ఒక సైన్యాన్ని ప్రభు That లేపాడు. same God has come to Hyderabad today. అదే దేవుడు హైదరాబాద్ కు వచ్చారు ఈ రోజు. If you say no, మీరు లేదు అని చెప్తే, Tangachi, సహోదరి, Tambi, తమ్ముడా,
God will be disappointed. దేవుడు నిరుత్సాహపడతారు. I am not asking you to come to Bihar. మీరు బిహార్కి రమ్మని నేను మిమ్మల్ని పిలవట్లేదు. If you God asked you to go to Bihar, good. ఒకవేళ దేవుడే మిమ్మల్ని బిహార్కి వెళ్ళమంటే మంచిదే. God may ask you to be in Hyderabad. దేవుడు మీరు హైదరాబాద్ లోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడేమో. But will you finish his job? అయితే మీరు ఆయన పనిని ముగిస్తారా? Will you finish his job? ఆయన పనిని మీరు ముగిస్తారా? Will you do whatever possible to finish the task? ఆయన యొక్క పనిని ముగించడానికి సాధ్యమైనవన్నీ మీరు చేయగలరా? If you say no, మీరు ఒకవేళ లేదు అంటే God will be disappointed and cry for you. దేవుడు నిరుత్సాహపడి మీ నిమిత్తమై ఏడుస్తారు. Will you respond? మీరు ప్రతిస్పందిస్తారా? What are you going to say? మీరు ఏమి చెప్పనై ఉన్నారు? Every eye close. అందరూ దయచేసి కళ్ళు మూయండి. Everybody bow down. అందరూ వంగుదాము. Nobody should move in this time. ఈ సమయంలో ఎవరు కదలకండి. Don't look here and there. అటు ఇటు దిక్కులు చూడకండి. It is between you and your God. నీకును నీ దేవునికి మధ్యనే ఇది. You already heard the voice of the Lord. ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని నీవు ఇంతకు ముందు You already know the purpose of God. దేవుని యొక్క చిత్తము నీకు ముందుగానే తెలుసు. You already see the hand of the Lord. ఇప్పటికే దేవుని యొక్క హస్తము నీవు చూసి ఉన్నావు. Listen to me carefully. నన్ను జాగ్రత్తగా విను. If you say, I will join, నీవు finish the purpose of God. దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నేను చేరుతాను అని నీవంటే, I understand the task is unfinished. నాకు అర్థమవుతుంది దేవుని యొక్క పని ఇంకా ముగించబడలేదు. I thought I am a weak vessel. నేను ఇన్ని రోజులు అనుకున్నాను నేను బలహీనమైన పాత్రనని. I thought in a company of mockers. నేను వెక్కిరించే వారి మధ్యన ఉన్నాను. I thought I am a living life like a dog. నేను అనుకున్నాను కుక్కలాంటి బతుకుతున్నానని. But today, కానీ ఈ రోజున now I understand. నేను ఇప్పుడు అర్థం Now చేసుకున్నాను. I understand. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది. God's purpose, God's task must be finished. దేవుని యొక్క చిత్తము, దేవుని యొక్క పని నాలో నా ద్వారా పూర్తి చేయబడాలి. Some way or other. ఎలాగైనా సరే, Some way or other. ఎలాగైనా సరే. When every eye closed, ప్రతి కళ్ళు మూయబడి, if you say, Anna, here I am. సహోదరుడా అన్నా ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. I am available to God in Hyderabad. హైదరాబాద్ లో దేవునికి నేను అందుబాటులో ఉన్నాను. I am available to God for His purpose in Andhra Pradesh. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దేవుని చిత్తము చేయడానికి నేను అందుబాటులో ఉన్నాను. I am available to God to finish the task which is unfinished in India. ఇంకా పూర్తి కాని భారతదేశంలో దేవుని పని పూర్తి చేయడానికి నేను అందుబాటులో ఉన్నాను. I need your prayer. నేను అందుబాటులో ఉన్నాను. నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి I అన్నా. need your prayer. మీ ప్రార్థన నాకు అవసరం అన్నా. And everybody close their eyes. అందరూ దయచేసి కళ్ళు మూయండి. Shall I see your right hand? So అలా that I can pray. అందుబాటులో ఉన్నాను. నాకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అన్న వాళ్ళు మీ కుడి చేయి ఎత్తగలరా? కళ్ళు మూసి మీ కుడి చేయి ఎత్తగలరా? You can boldly put your hands up. ధైర్యంతో మీ కుడి చేయి పైకెత్తగలరా? Do not struggle with God. దేవునితో పోరాడకండి. Do not struggle with God. దేవునితో పోరాడకండి. The work is so big, sir. The work is so big. The work is so big. దేవుని పని చాలా గొప్పది. It needs more people to join the army of God. ఈ గొప్ప పని పూర్తి చేయడానికి దేవుని సైన్యంలో చేరే చాలా మంది అవసరం. You may not go as a full timer. మీరు ఒకవేళ సంపూర్ణ సేవకునిగా వెళ్ళారేమో. God wants to use you and anoint you. అయితే దేవుడు మిమ్మల్ని అభిషేకించి మిమ్మల్ని ఎలాగో వాడుకోవాలనుకుంటున్నాడు. You may feel I am small. ఒకవేళ నేను చిన్నదానని మీరు You అనుకో. may think that I am very, very మీరు small. అనుకోవచ్చు అయ్యో నేను చాలా చిన్నవాన్నే అని. But God is touching you today. అయితే దేవుడు ఈ రోజున మిమ్మల్ని తాకుతున్నాడు. Shall I ask all the people to put their hands up, stand up in their place? కుడి చేయి పైకెత్తిన వారు అలాగే కళ్ళు మూసుకొని మీరున్న చోట లేచి I am నిలబడండి. not calling you to the front. I am not calling you to the front. మిమ్మల్ని నేను ముందుకు రమ్మని పిలవట్లేదు. I am not calling you to the front. మిమ్మల్ని నేను ముందుకు పిలవట్లేదు. But please stand up where you are. కుడి చేయి ఎత్తిన వాళ్ళు మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడ And లేచి I am నిలబడండి. going to pray for you.
నేను going to pray for నేను మీ you. కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Shall I ask my friend Wesley to come and sing a small thing? There's in the week, say, I am strong. Oh, as we sing, as he is going to sing a song, we look unto the Lord so that the power of the Lord and the anointing of the Lord may fall upon us. లెట్ ద వీక్ సే స్ట్రాంగ్ అనే పాట ఇక్కడ పాట పాడుతున్నప్పుడు అందరూ కళ్ళు మూసుకొని బలహీనమైన వారి మీదకి దిగి వచ్చి బలపరిచే అభిషేకము కొరకు దేవుని I see a powerful anointing in this room. ఈ యొక్క స్థలములో దేవుని గొప్ప అభిషేకాన్ని నేను I చూస్తున్నాను. feel the hand of the Lord is coming upon many people. అనేక మంది మీద ప్రభు యొక్క హస్తము దిగి రావడం నేను చూస్తున్నాను. Every lethargical spirit is vanishing. ప్రతి విధమైన మతపరమైన ఆత్మ వెళ్ళిపోతుంది. Every lazy spirit is going away. ప్రతి సోమరి ఆత్మ విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. Every lazy spirit is getting away from you. Sinful spirit is going away. ప్రతి వ్యభిచారపు ఆత్మను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది. Everybody needs a touch of God right now. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని యొక్క తాకడి సమయంలో అవసరం. Jesus, touch my people. Jesus. Touch my people, Lord. Touch my people. Touch my people. నా ప్రజల్ని ముట్టు ప్రభు. Oh, Jesus, amen, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus, glory God, hallelujah. Amen, Jesus, glory God, amen. Almighty Thank you, Savior. Holy Spirit of God. Jesus. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, amen, glory God. Oh, hallelujah, hallelujah, thank you, Jesus. Oh, Jesus. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working in the precious name. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious Father God, తండ్రి అయిన దేవా, these people responded to your call. మీ యొక్క పిలుపుని నెరవేర్చే ఈ ప్రజలు వచ్చి ఉన్నారు. And these are the vessels, those who are going to meet this generation. ఈ యొక్క తరాన్ని తాకే పాత్రలు ఇవే. Put them in a place where they will be like a flame burning for God. దేవుని నిమిత్తమై దహించే అగ్నిలాగా వారి ప్రాంతంలో వారిని నియమించు ప్రభు. Let them understand their call and the purpose. పిలుపుని నీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని వారు అర్థం చేసుకుందురు కాక. Let them the challenges for the devil. సాతాను యొక్క సవాళ్ళన్ని వాళ్ళు ఎదుర్కొందురు కాక. Thank you for a wonderful visitation. మీ యొక్క అద్భుతమైన దర్శనం కొరకై వందనాలయ్యా. Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. All the people, those who are standing, will receive a card through our volunteers. మా వాలంటీర్లు నిలబడ్డ మీకు ఒక కార్డు ఇస్తారు. And you can fill up your address, and I want to pray for you especially. మీ పేరు మీ అడ్రస్ కనుక నింపిస్తే సహోదరి సహోదరుడా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. It's not creating a membership. No. ఇది మెంబర్షిప్ లాగా మిమ్మల్ని చేర్చుకోవడానికి కాదు. It's not asking you so that you can give me money. ఇది మీరు నాకు డబ్బులు పంపడానికి ఉపయోగపడే కార్డు కాదు. But please respond so that I can pray for you sincerely in the days to come. దేవుడు ప్రేరేపణ ద్వారా మేము మీతో ప్రార్థించేలాగున ఈ యొక్క కార్డుకి ప్రతిస్పందించండి. As my brother Wesley sings, and this card will be distributed to you.
నా యొక్క సోదరుడు వెస్లీ గారు పాడుతున్నప్పుడు ఈ కార్డులు మీకు అందించబడతాయి.